Namaskar, Manish sir. Namaskar, sir. Kem cho? I'm fine, sir. How are you, sir? Fine, fine, sir. Such an honor to see you once Yeah, again, sir. please, please, it's my pleasure. The English medium teachers, they were very keen that Manish sir should talk to us. Please, And please, sir. so you'd be happy to know yesterday we had the IQAC meet also. Yes. And it was the last day of the term, and we had invited all the IQAC members, and there was this LIC also which had come from Junagadh, and we Okay. remembered you. Yeah, Yeah, everybody please, sir. remembered you. Sir, it's my How pleasure. the first FDP that we had sometime in April, sir, how Yes. instrumental you were in, in guiding and teaching, the tools and techniques of online learning. So, you were always in our thoughts, Manish, sir, and I'm Thank so you. happy that, you're joining today. Sir, Dhaval, sir, I very, believe, very lucky can we lucky to start, be Dhaval, part of sir? the organization. Ji, sir. Hello, good afternoon, everyone. Myself, Nandita Bhatia. We are all here to know how to achieve the goals in our life or how to move towards in life. So, before starting this webinar, on behalf of JRD Tata Commerce Study Circle, I warmly welcome our principal, Dr. Anupam Nagasar, our today's speaker, Dr. Manisar Rawal sir, Head of the Department of Commerce, Dr. Bharat C. Totia, sir, Head of the Department of Economics, Pranali Madam Modha, Coordinator of English Medium Commerce, Ms. Kiran Somaya Madam, all my faculty members, and my dear students. First, I would like to thank, first of all, I would like to take this opportunity to thank our principal, Dr. Naga, sir, for his logistic support and motivation. Sir, behalf of JRD Commerce Study Circle, I express my gratitude to you, sir. Thank you so much, sir, for this opportunity. Now I also would like to thank Head of the Department of Bharat C. Dotia, sir, for his guidance. Sir, thank you so much for your guidance and support. So here I would like to say something about education, that what is education and how education help us in our future. So I start with the quotation. Education is not a perfection of life. Education is not perfection of life. Education is itself life. So it is through education that we can change the face of the world. The knowledge that is attained through education helps open doors to a lots of opportunities for better perspective in career growth. So without further wasting time, I would like to ask the coordinator of English Medium Department, Ms. Kiran Somaya, to introduce today's speaker. Please, madam. Thank you, Nandita ma'am. Now, I have the great pleasure of introducing our today's expert, Dr. Manish Raval sir, to one and all. Dr. Manish Raval sir, who will be giving us a knowledge on 7 P's of progress today. He holds PhD degree and also eligible qualified UGC NET degree and Gujarat State. He has been working at MJ Kundalya English Medium Mahila Commerce and BBA College as an assistant professor for various courses, advanced certified courses in SPSS, certified course in research methodology, and advanced certificate in financial accounting also. Not only certified courses, but sir had also got professional courses like company secretary, executive, and also diploma courses on
banking and finance, and taxation laws and practices also. Sir had attended about 30 conferences and workshops. Sir had 14 years experience in UG section and 8 years experience in PG section. Under his guidance, two students were completed a minor research project and PhD degree, right? From last 2 years, Dr. Manish Rawal sir conducted about 12 FTP or workshops organized by different organizations, institutions. Sir, youth icon in Kulchab, Rajkot, and Mumbai. Now I would like to request Dr. Manish Rawal to give us knowledge on 7 P's of progress. Please, sir. Thank you. Good afternoon to one and all. Thank you, Nagar sir, for giving me this opportunity to share my views with the students of English medium, and I think Gujarati medium students are also a part of this workshop. Today I would like to discuss with you 7 P's for progress. Let me share my screen. Don't worry, I have not written anything on my screen. ફરી પાછું આપણને એવું થશે કે આજે પણ વેકેશન પડી ગયું તો વાંચવાનું. So you are not supposed to worry for reading is concerned, because I'm not going to write anything on my screen, but you just visualize something for your benefit and concentration. Before starting this particular program, the madam explained that whatever we are doing to achieve the goal. દુનિયામાં એવો કયો માણસ છે કે જેની પાસે ગોલ નથી? It may be educational goal, it may be social goal, it may be economical, it may be professional, it may be in the field of sports, it may be in the field of social service. એવો મને દુનિયાનો કોઈ એક વ્યક્તિ બતાવો કે જેની પાસે ગોલ નથી. અને જેમની પાસે ખરેખર ગોલ ન હોય એમને આવું કંઈ જ કરવાની જરૂર નથી, એટલા માટે કે ગોલ અચીવ કરવા માટે થઈને થોડી મહેનત કરવાની છે, કંઈક મેળવવા માટે થોડી મહેનત કરવાની છે, કંઈ ન કરવા માટે તો આપણે કંઈ કરવાનું જ નથી. આજે મારે તમારી સાથે બહુ નાના 7 મુદ્દાઓ પર વાત કરવી છે. I would like to discuss on 7 different topics with beautiful examples of either real life or fictional. Let me start my topic with the first P for progress. According to me, the first P working for your progress is a positivity. જો જીવનમાં કોઈ પણ ક્ષેત્રે પ્રોગ્રેસ કરવો હોય તો સૌથી પહેલો અનિવાર્ય પી એટલે પોઝિટિવિટી. તમારી સામે સ્ક્રીન પર એક સરસ મજાના 2 ચિત્રો છે, અને આ 2 ચિત્રો જોઈને આપણને એવું લાગે કે આ કોઈ કલ્પનાતીત ચિત્ર હશે. આપને જણાવવાનું, તમામ સ્ટુડન્ટ્સને જણાવવાનું કે આ 2 જે ફોટોગ્રાફ આપની સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો એ એક વેલ નોન મોડેલ છે, અને જન્મથી જ એક આનુવંશિક રોગ, જેને આપણે હેરિડિટરી ડિસીઝ કહીએ, એવા ડિસીઝ સાથે જન્મ્યા હતા. આ મોડેલ એક્ટોડર્મલ ડાયસેપ્લેસિયા એક એવા ડિસીઝ થી કે જેમાં શરીર પર, માથા પર વાળ ન હોય, આઈબ્રો ન હોય, મોઢામાં દાંત પૂરા ન હોય, હોઠ ફાટી ગયા હોય, અને 200 પ્રકારની અલગ અલગ ડિસીઝ, 200 પ્રકારની નાની મોટી બીમારીઓ સાથે જન્મેલ આ ફોટોગ્રાફ આપ જોઈ રહ્યા છો. એ મોડેલનું નામ છે મેલની ગાયડોસ. યુ કેન ગૂગલ. સાહેબ, એની પહેલો પ્રશ્ન કે એક મોડેલ તરીકે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એસ્ટાબ્લિશ થવા માટે શું જોઈએ? તો આપણે ખૂબ સરસ સમજીએ કે એક મોડેલ તરીકે એસ્ટાબ્લિશ થવા માટે આ જોઈએ, આ જોઈએ, આ જોઈએ. આપણે એક લાંબુ લિસ્ટ બનાવીએ. આપ વિચારો કે મેલની ગાડોઝ પાસે આવું કંઈ જ નથી જે એક મોડેલ્સ પાસે જોઈએ. એની પાસે એક જ વસ્તુ છે
અને એ વસ્તુ છે પોઝિટિવિટી. જ્યારે એ પોતાના સ્કૂલ ડેઝમાં હતા ત્યારે એના મનમાં એક વિચાર આવ્યો કે હું કંઈક એવું કરું કે જે દુનિયાને એક હકારાત્મકતા તરફ લઈ જાય, એક પોઝિટિવિટી તરફ લઈ જાય. મારો પ્રોગ્રેસ તો થવાનો જ છે, પણ લોકોને એક સારો મેસેજ પહોંચે. એને કેટલા બધા લોકો એવું સજેસ્ટ કર્યું કે તમે આમ કરો, તમે આમ કરો, તમે આમ કરો, પણ એને એક એવું ચેલેન્જિંગ ફિલ્ડ પસંદ કર્યું કે જે ફિલ્ડની અંદર ખૂબ બધી અનિવાર્યતાઓ હોવા છતાં મેલની ગોડસે એવું વિચાર્યું કે કંઈ વાંધો નહીં, મારી પાસે ફિઝિકલ બ્યુટી નથી પણ મેન્ટલ બ્યુટી તો ખરા જ. કારણ કે વિચાર ખૂબ સરસ છે, આત્મવિશ્વાસ ભરપૂર છે, પોતાના વિચારો પ્રત્યે હકારાત્મક છે. તો લેટ મી ઇન્ટ્રોડ્યુસ માયસેલ્ફ ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ બ્યુટી પેજન્ટ. એને પોતાની જાતને બ્યુટી પેજન્ટમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી. શરૂઆતના તબક્કે એને કેટલા બધા લોકો એવું કહ્યું કે આપ થોડી ટ્રીટમેન્ટ કરાવો, થોડું મેડિકલ સાયન્સનો સપોર્ટ લઈ, યુ જસ્ટ ટ્રાય ટુ બ્યુટીફાઈ યોર સેલ્ફ. તમારી જાતને વધારે સુંદર દેખાવા માટે તમે થોડી ટ્રીટમેન્ટ મેડિકલ સાયન્સનો ઉપયોગ કરીને કરો, પ્લાસ્ટિક સર્જરીઝ કરાવો. સરપ્રાઈઝ આપને કરાવી. એને જે ઈશ્વરે જે શરીર આપ્યું હતું, જે રોગ સાથે જન્મી હતી, જે ડેફિશિયન્સીઝ સાથે જન્મી હતી, એ ડેફિશિયન્સીઝને એને પાવર તરીકે કન્વર્ટ કરી. And it is possible because the first P of progress and it's a positivity. આપણા કિસ્સામાં કંઈક અલગ હોય છે. આપણે જ્યારે કોઈ પણ કામ કરવાની શરૂઆત કરીએ ત્યારે નેગેટિવ એટીટ્યુડ સાથે કામ કરવાની શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ કે આ કદાચ નહીં થાય. પણ એવું કહેવાય છે કે તમે જે વિચારો છો એ તમારી સાથે જરૂર બને છે. તમે પોઝિટિવ વિચારો છો તો પોઝિટિવ બને છે, નેગેટિવ વિચારો છો તો નેગેટિવ બને છે. સૌથી પહેલો પી, ધારો કે તમારે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામિનેશન આપવી છે. આપણે હંમેશા એવું વિચારતા હોઈએ કે ક્લાસ 3 ક્લાસ 4 થી શરૂ કરીએ. વાય નોટ ક્લાસ 1 and 2? ક્લાસ 1 2 થી શરૂઆત કેમ ન થાય? તો આપણે એમ કહીએ બહુ અઘરી છે. જે વસ્તુ અઘરી છે એ બીજા માટે અઘરી નથી અને આપણા માટે છે. એનું એકમાત્ર કારણ છે કારણ કે આપણે માઇન્ડસેટથી એવું સ્વીકારી લીધું છે કે અઘરી છે. This is difficult because we have accepted that it is difficult. બાકી આ દુનિયામાં માણસના મગજથી ફાસ્ટ કશું જ નથી. મારું સાયન્સ બહુ નબળું હતું સાહેબ, મેડમ, એટલે હું ખાસ એવું કહું કે મને સાયન્સમાં બહુ ઓછી ખબર પડશે. એટલે લોકો એવું કહે કે પ્રકાશની ઝડપ વધારે છે, અવાજની ઝડપ વધારે છે, પણ કદાચ સાયન્સે ચૂકી ગયું છે કે માણસના વિચારની ઝડપ પ્રકાશ અને અવાજ બંને કરતા વધારે છે. એટલે હું સાયન્સ સાથે એ બાબતે થોડો ઓછો સહમત છું કારણ કે માણસના વિચારની ઝડપ લાઇટ કરતા પણ વધારે છે. કારણ કે એક વિચાર હજી મગજમાં પૂરો સમય ત્યાં સુધીમાં બીજા 50 બાર વેઇટિંગમાં ઉભા હોય. હવે આપણે એ નક્કી કરવાનું છે કે આપણે પોઝિટિવ થોટ સાથે આગળ વધીએ છીએ કે નેગેટિવ થોટ સાથે. પોઝિટિવ થોટ તમારા પ્રોગ્રેસ તરફનો સૌથી પહેલો રસ્તો છે, પહેલું પગલું છે. અને એવું કહેવાય છે કે વેલ બિગિનિંગ ઇઝ હાફ ડન. જે કામ સારી રીતે શરૂ થાય એ કામ સારી રીતે પૂરું થાય. તો જીવનના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં આપ જે ક્ષેત્ર વિચારતા હો એ પછી સ્પોર્ટ્સ હોય, પછી તમને તમારા ઈચ્છિત ક્ષેત્રની અંદર સફળતા મળે એના માટેનો સૌથી પહેલો પી એટલે પોઝિટિવિટી. વિચારવાની શરૂઆત કરીએ ત્યારે જ હકારાત્મકતા સાથે કરીએ કે આ કામ મારાથી થઈ જ જશે. અને હા, નહીં થાય તો ચિંતાનો વિષય નથી કારણ કે દરેક વખતે આપણે જીતીએ એ જરૂરી નથી. વી આર નોટ પ્લેઇંગ ફોર વિનિંગ, વી આર પ્લેઇંગ ફોર લર્નિંગ. કારણ કે વિનિંગ એ તો બાય પ્રોડક્ટ છે. દરેક વખતે આપણને કંઈક નવું શીખવા મળે છે. મને જે બીજો પી ગમે છે એ આપની સમક્ષ મૂકું છું અને એ છે પેશન.
એટલે કે જુસ્સો. મને ખૂબ સરસ ગમતું એક ચિત્ર આપની સામે સ્ક્રીન પર મૂકું છું, જે જોઈને આપને ગમશે. આપ આ ચિત્ર જોશો તો આપને મજા આવશે. એનિમેટેડ છે. એક કાચબો પર્વત ચડવાની ટ્રાય કરે છે અને સસલું એનાથી જમ્પ મારી આગળ પહેલા નંબર પર પહોંચી જાય છે. આ સ્થિતિમાં કાચબો પોતાનો પ્રયત્ન ચાલુ રાખશે, પણ આપણે નહીં રાખીએ. શું કામ? કારણ કે આપણે હંમેશા આપણી કમ્પેરિઝન બીજા સાથે કરીએ છીએ કે એને ગોલ અચીવ કરી લીધો એટલે હવે હું બીજા નંબરે છું. હવે ખરેખર એવું ના હોવું જોઈએ. તમારું પેશન, તમારો જુસ્સો તમારાથી કોક આગળ નીકળી જાય તો ઘટવો ના જોઈએ. કારણ કે ઈશ્વરે તમામ લોકોને અલગ અલગ ક્ષમતાઓ આપી છે. દરેકનું ફિલ્ડ અલગ છે. દરેકની આખી મેન્ટાલિટી, એમની સાયકોલોજી અલગ છે. દરેકની એક્સપર્ટાઇઝ અલગ છે. તો ક્યારેક કોઈ વ્યક્તિ કોઈ એક ક્ષેત્રમાં આપણાથી આગળ નીકળી જાય તો નિરાશ થવાને બદલે આપણે આપણું કામ ચાલુ રાખવું જોઈએ. ઉદાહરણ સમજાવો કરો છો. પાછળ એક સ્પોર્ટ્સ યુટિલિટી વ્હીકલ એટલે કે એસયુવી કાર તમારી બસને ક્રોસ કરી આગળ રાજકોટ તરફ નીકળી જાય છે, તો તમે શું બસમાંથી ઉતરી જાવ છો કે ભાઈ આ કાર વાળો મારી પહેલા પહોંચી જશે રાજકોટ, તો હવે મારે કઈ જવાની જરૂર નથી? સાહેબ, આપણે આપણા ઉદ્દેશ્યથી રાજકોટ આવીએ છીએ. જે એસટી બસમાં બેઠા છીએ, એસટી બસ આપણને વહેલી મોડી રાજકોટ ક્યારેક તો પહોંચાડશે જ. એ જુસ્સો આપણે ટકાવી રાખવો પડે. પણ આપણી સૌથી મોટી મર્યાદા કઈ? વિદ્યાર્થી જીવનમાં બધાની હોય. એ કઈ? મને મારા પરિણામ કરતા મારા હરીફો, મારી સ્પર્ધામાં જે લોકો ઉતર્યા છે એના પરિણામમાં વધારે રસ છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ તો એવા હશે કે પોતાનું રિઝલ્ટ પછી જોશે, પહેલા બીજાનું જોશે, અને બીજાનું રિઝલ્ટ એના ધાર્યા કરતા ઓછું આવે તો આપણે વધારે ખુશ થઈએ. આપણે ભલે 5% ઓછા આવ્યા, એનો વાંધો નહીં, બીજાને 15 ઓછા આવ્યા ને. ખોટી કોમ્પિટિશનમાં આપણે પડ્યા છીએ અને આ બિનજરૂરી કોમ્પિટિશનને કારણે આપણો જુસ્સો સતત ઓસરી રહ્યો છે. કારણ કે હું તો એવું કહું કે પેશન ઇઝ લાઈક એ બરફના ટુકડા તમારા ગ્લાસમાં નહીં નાખો તો એ પ્લેટમાં બહાર પડ્યો ઓગળી જ જવાનો છે, અને એ ઓગળી ગયેલો બરફનો ટુકડો પછી તમને ક્યાંય કામ આવવાનો નથી. જુસ્સો હંમેશા ટકાવી રાખવો. કોણ મારી પાછળ છે એ જોવાની બહુ ચિંતા ન કરવી, અને કોણ મારી આગળ જાય છે એ જોઈ બહુ નિરાશ ન થવું. કારણ કે દરેકની સ્પીડ અલગ અલગ છે. એવું બની શકે કે તમે મોડી શરૂઆત કરો, પણ એવું પણ બને કે તમે એના કરતા વહેલી મંઝિલ પ્રાપ્ત કરો. કારણ રેસનો એક નિયમ છે, કોણ ક્યારે સ્ટાર્ટ કરે છે એ ઓછું મહત્વનું છે, કોણ પહેલા પૂરું કરે છે એ મહત્વનું છે. અને એનાથી વધારે મહત્વનું એ છે કે ત્યાં પહોંચ્યા પછી વધુ આનંદ કોને થાય છે. ઘણી વખત આવું થતું હોય કે ભલે મોડા પહોંચ્યા, પણ મોડા પહોંચ્યા પછી પણ મજા તો આવે છે, અને એ પેશન હોય, એ જુસ્સો હોય તો જ થાય. અધરવાઇઝ એવું બને કે અધવચ્ચે આપણે કોઈ પણ કામ છોડી દઈએ. ત્રીજો પી જે મને ગમે છે અને જે મારે તમારી સાથે શેર કરવો છે, એ પી છે પેશન્સ, એટલે કે ધૈર્ય. મને ખબર નથી પડતી કે અત્યારે એવું શું છે કે લોકો હંમેશા ઇમ્પેશન્ટ હોય, જેને આપણે દેશી ભાષામાં અધીરા કહીએ. સાહેબ, આપણે ધીરજ રાખી જ નથી શકતા, અને ધીરજ ન રાખી શકવાનું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે આપણે સફળતા પ્રાપ્ત કરવી છે, આપણે પ્રોગ્રેસ કરવો છે, પણ આપણી શરતે કરવો છે. આપણી શરતે કોઈ પણ વસ્તુ ક્યારેય આપણને પ્રાપ્ત થાય નહીં. આપણી સામે સ્ક્રીન પર એક સરસ મજાનું પિક્ચર છે. આ પિક્ચર એક પર્વતારોહીનું છે જેનું નામ છે શિયા બોયુ.
શિયા બોયુએ 25 વર્ષની ઉંમરે પહેલી વખત એવું સાંભળ્યું કે માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર ચડીએ તો વિશ્વમાં લોકો આપણને ઓળખતા થાય. 25 વર્ષે એને પોતાના જીવનનો પહેલો પ્રયત્ન કર્યો. આપ લોકોને જણાવવાનું કે માઉન્ટ એવરેસ્ટના શિખરથી માત્ર 800 મીટર દૂર હતા. 800 meters only from the peak of the top mountain of the world. અને આ 800 મીટર દૂર હતા અને બરફનું વાવાઝોડું આવ્યું. શિયા બોયુએ પરત ફરવું પડ્યું. ખાલી પરત ના ફરવું પડ્યું, પણ બરફના તોફાનની અંદર ફસાઈ જવાને કારણે બંને પગ બરફની અંદર ખૂંચી ગયા, એટલે લોહી થીજી ગયું. એને પર્વતારોહણની ભાષામાં ફ્રોઝન બાઇટ્સ કહેવાય. એ ફ્રોઝન બાઇટ્સના કારણે એમનો પગ કાપવો પડ્યો. એક પગ કાપવો પડ્યો, બીજા પગમાં થોડીક ઇન્જરી હતી. સમયાંતરે એને કેન્સર લાગુ પડ્યું એટલે બીજો પગ પણ કાપવો પડ્યો. બીજી વખત પ્રયત્ન કર્યો. માઉન્ટ એવરેસ્ટના શિખરથી માત્ર 720 મીટર દૂર હતા અને પરત ફરવું પડ્યું. ફરી પાછા પગ કાપવા પડ્યા. ત્રીજી વખત અટેમ્પ્ટ કર્યો. માઉન્ટ એવરેસ્ટ થી માત્ર 200 મીટર, ઓનલી 200 meters, 200 મીટર દૂર હતા અને પરત ફરવું પડ્યું. ચોથી વખત પરત ફરવું પડ્યું. હવે વિચારો કે આપણી સાથે આવી કોઈ દુર્ઘટના બની હોય તો આપણી ધીરજ રહે ખરા? પણ 2016 ની અંદર એ પ્રયત્ન કરવાના હતા ત્યાં નેપાળ ગવર્મેન્ટે એવો કાયદો પસાર કર્યો કે જે ડબલ એમ્પ્યુટી, બંને પગે જેમને તકલીફ છે એવા લોકો માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડી શકશે નહીં. આ કેસ નેપાળની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં ગયો અને સર્વોચ્ચ અદાલતે છૂટ આપી કે દરેક વ્યક્તિને પોતાની ક્ષમતા પારખવાનો પૂરો અધિકાર છે, એટલે આવો નિયમ બનાવી શકાય નહીં. અને આ ભાઈ આપણા શિયા બોયુ આ ચુકાદાથી ખૂબ ખુશ થયા અને પોતાના જીવનનો 5મો પ્રયત્ન એને કર્યો. You will surprise to know that he has started his journey at the age of 25 years to summit the Mount Everest. 25 વર્ષની ઉંમરે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરવા માટેનું સપનું એને જોયું. પણ જ્યારે એને 2018માં માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર પગ મૂક્યો 5મા પ્રયત્નમાં, ત્યારે એમની ઉંમર હતી 69 years, 69 વર્ષ. So it's been journey of 43 long years. સાહેબ 43 વર્ષ સુધી એક સપનું જોવું અને એ સપના માટે સતત કામ કરવું, કેટલું ધૈર્ય હશે, કેટલું પેશન્સ હશે. આ પેશન્સ તમને પ્રોગ્રેસ તરફ લઈ જાય. હવે મજાની વાત તો એ છે કે જ્યારે 69 યર્સની ઉંમરે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સબમિટ કરે છે ત્યારે વર્લ્ડ રેકોર્ડ બને છે કે ડબલ એમ્પ્યુટી, બંને પગ ન હોવા છતાં માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનારા વિશ્વના સૌપ્રથમ વ્યક્તિ બન્યા. કદાચ એવું બને કે એમના નામે આ રેકોર્ડ, આ વિક્રમ લખાયો હોય એટલે પણ થોડીક વાર મોડું થયું હોય. કદાચ 25 વર્ષની ઉંમરે બંને પગ સાથે જો માઉન્ટ એવરેસ્ટ સબમિટ કરી ગયા હોત તો દર વર્ષે આશરે 2000 લોકો માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરે છે, તો કદાચ કોઈ યાદ ના કરત. પણ આજે મારે એને યાદ કરવા પડ્યા એટલા માટે, કારણ કે એના ધૈર્યને સલામ છે. 44 years સુધી એક સપનું જોવું અને એ સપના માટે 44 વર્ષ સુધી મહેનત કરવી. હવે વિચારો કે આપણે સપનું જોયું હોય તો કેવું હોય. આજે જોયું હોય, કાલે એ સપનું પૂરું ન થાય તો ત્રીજે દિવસે સપનું બદલી જાય સાહેબ, પ્રયત્નો ના બદલે. આપણે સપનાઓ બદલાવી નાખીએ છીએ. એટલે ત્રીજો પી જે મને ગમે છે એ છે પેશન્સ, એટલે કે ધૈર્ય. તમારી પાસે જો ધીરજ છે, તમારી પાસે ધૈર્ય છે,
અને તમે મક્કમ ગતિએ તમારા સપનાઓને વળગી રહ્યો છો તો કદાચ એવું બને કે તમે એક દિવસ તમારી જે નિશ્ચિત, તમારી જે ઈચ્છિત જે મંજિલ છે એ તમે જરૂર પ્રાપ્ત કરશો. તો આ તમારા માટેનો ત્રીજો પી જે તમારે યાદ રાખવો જોઈએ. ફોર્થ એટલે કે ચોથો પી જે મને ખૂબ ગમે છે એ છે પરસિસ્ટન્સ. પરસિસ્ટન્સ એટલે કે ખંત. તમારી સામે સ્ક્રીન પર એક ખૂબ સરસ મજાનું ઉદાહરણ છે. કહેવાની જરૂર નથી કે શેના વિશેની વાત છે. ઇટ્સ અ હનીબી. આ મધમાખી છે, જેને આપણે હિન્દીમાં મધુમક્ખી કહીએ છીએ, ઇંગ્લિશમાં હનીબી અને ગુજરાતીમાં મધમાખી. સાહેબ, એનું પરસિસ્ટન્સ તમે જુઓ. જોવે no one is going to observe what this honeybee is doing. પણ એનો ગોલ ફિક્સ છે કે અમારે એક સરસ મજાનો મધપૂડો બનાવવો છે અને એમાં અમૃત જેવું મીઠું મધ ભરવું છે, જે અમને તો કામ આવે જ પણ માનવ જાતને પણ કામ આવે. ટેસ્ટ માટે, મેડિસિન માટે અને બીજા અનેક પર્પઝ માટે. સાહેબ, એનું તમે પરસિસ્ટન્સ જુઓ. નથી એની પાસે રિસ્ટ વોચ, નથી એમની પાસે કોઈ શેડ્યુલ કે કોઈ ટાઈમ ટેબલ, નથી એમની પાસે કોઈ પણ પ્રકારની સુવિધા, છતાં રોજ સવારે પોતાનું કામ કરવા માટે નીકળી પડે, આખો દિવસ એક જ પ્રક્રિયા કર્યા કરે. અને આપણે જે દિવસે મધપૂડો જોઈએ છીએ ને, ત્યારે તો એ બની ગયા પછી જોઈએ છીએ, પણ આપણને ખબર જ નથી કે કેટલા વર્ષો સુધી આ મધમાખીએ પોતે પ્રયત્નો કર્યા છે. તો આ ચોથો પી એટલે કે પરસિસ્ટન્સ, ખંત. આપણે પોતે કેટલું ખંતથી કામ કરીએ છીએ, પણ કેટલીક નકામી બાબતો માટે. હું ઉદાહરણ સાથે વાત કરીશ. આપણે નવો મોબાઈલ ફોન લીધો અને ફીચર્સ થોડા અલગ છે. જે મોબાઈલ ફોન આપણે અત્યાર સુધી વાપર્યો એ મોબાઈલ ફોન કરતા આપણા નવા લીધેલા મોબાઈલ ફોનના ફીચર્સ થોડા અલગ છે. આજે આપણે આ મોબાઈલ ફોનની ખરીદી કરી અને આવતીકાલે આપણે કોલેજ જવાનું છે, એટલે પહેલો વિચાર એ હોય કે મારા બધા જ ફ્રેન્ડ્સને હું મારો મોબાઈલ ફોન બતાવીશ અને એના તમામ યુનિક ફીચર્સ વિશે એની સાથે હું ચર્ચા કરીશ. સાહેબ, એની સાથે યુનિક ફીચર્સ મારા મોબાઈલના કયા છે આપણે કેટલી ખંત છે. આવો જ પ્રયત્ન સ્ટેટિસ્ટિક્સનું કોઈ ચેપ્ટર શીખવા માટે કે અકાઉન્ટ્સનું કોઈ ચેપ્ટર શીખવા માટે કર્યું હોય તો હું ગેરંટી આપું કે અકાઉન્ટ્સ ને સ્ટેટિસ્ટિક્સમાં 100 આઉટ ઓફ 100 આવે. પણ આ પરસિસ્ટન્સ આપણને આવે ક્યારે? એક્ઝામની આગલી રાત્રે. એક્ઝામની આગલી રાત્રે ગમે તેટલા ખંતથી કામ કરીએ ન થાય, કારણ કે આપણી પાસે સમયની એક મર્યાદા છે અને સમય હંમેશા એવું કહે છે કે તમે મને નહોતો સાચવ્યો એટલે હવે મારો ટાઈમ છે, હું તમને નહીં સાચવું. સમયની એક બહુ મોટી મર્યાદા છે કે તમે સમયને નથી સાચવતા એટલે સમય જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે તમને નથી સાચવતો. અને આપણી પાસે પાવર નથી એવું તો કઈ છે જ નહીં. એક્ઝામની આગલી રાત્રે આપણે 4 ચેપ્ટર્સ કરીએ છીએ એક્ઝામિનેશનમાં લખવા માટે, પણ એ 4 ચેપ્ટર આખા 6 મહિનાના સેમેસ્ટરમાં નહીં થયા હોય, જે આપણે માત્ર 12 કલાકમાં કરી નાખીએ છીએ. સાહેબ, એ જ વસ્તુને તમે પરસિસ્ટન્સ, ખંતથી કરી હોત, રોજ થોડું થોડું. હું એક સિમ્પલ કહું કે પેલો એક ગોલ બનાવો કે બીકોમની એક્ઝામિનેશનમાં 80% લેવા છે, તો 7 સબ્જેક્ટ એટલે 700 માર્ક, 700 માર્ક્સ ઇન ઓલ. 80% તમારે લેવા છે તો 700 માર્ક્સ મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 80% ઇક્વલ્સ ટુ 560 માર્ક્સ ઇન ઓલ. તમારે મૂળ 560 માર્ક્સ લેવાના છે. એક ટર્મની અંદર તમને 140 દિવસ મળે છે, તમે એવું માની લ્યો. આમ તો વધારે મળે,
પણ આપણે એવું માનીએ કે 140 દિવસ આપણને મળે છે, ભણવાના નહીં, ટોટલ. કદાચ એવું બને કે 140 ભણવાના દિવસ ન મળે, પણ આપણને વ્યક્તિ તરીકે તો 140 દિવસ એક સેમેસ્ટરમાં આરામથી મળે. જૂન મહિનાની 21 તારીખે ચાલુ થઈ જાય અને ડિસેમ્બરમાં એક્ઝામિનેશન હોય, તો જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર 4 મહિના તો આપણને આરામથી મળ્યા. નવેમ્બરમાં એક્ઝામ હોય તો પણ. તો 140 દિવસની અંદર આપણે 560 માર્કનું કામ કરવું છે, તો રોજ આપણે માત્ર એવું કામ કરવું પડે કે આપણને માત્ર 4 જ માર્ક્સ આવે. સાહેબ, મધમાખી જેવું. રોજ એવું કામ કરો કે તમારા 4 માર્ક શ્યોર શોર્ટ થઈ જાય. આજે હું એટલી મહેનત કરીશ કે મને 4 માર્ક્સ નું તો આવડી જ જાય. સાહેબ, 4 માર્ક્સ રોજ તમારા એડ થતા જાય તો એક્ઝામને દિવસે કંઈ પણ ન વાંચો ને તો તમને ટોટલ 560 માર્ક્સ આવે. કારણ કે આપણે એ જ વસ્તુ કરીએ છીએ જે બીજા લોકો કરે છે. બધી મધમાખીઓ ભેગી થઈને વિચારે કે આવતીકાલે સવારે મધપૂડો બની જાય, એવી રીતે ના બને. કોઈ ઓબ્ઝર્વ કરે પૂરા રજા. તમે ક્યારે એવું ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે સૂર્ય અને ચંદ્ર કોઈ પણ દિવસે હોલિડે પર હોય? ચલો આજે હોલિડે છે, આજે રજા, આજે અમે કામ નહીં કરીએ. ક્યારે એવું જોયું? પવન ઉભો રહી જાય છે કે આજે ભાઈ સન્ડે? આવું થતું જ નથી. સાહેબ, કુદરતના તમામ પ્રતીકો આપણને સંદેશ આપે છે કે કામ કરો, ખંતથી કામ કરો, ધીરે ધીરે કામ કરો અને પરિણામ તરફ આગળ વધો. આ તકે મને ખૂબ સરસ વાત યાદ આવે છે, મારે આપની સાથે શેર કરવી છે. આભના થાંભલા રોજ ઊભા રહે, વાયુનો વીંઝણો રોજ હાલે, ઉદય અસ્તના દોરડા વચ્ચે નટ બની આ રવિરાજ મહાલે. આ જાગતી ભાગતી રાત સૂર્યને કદી નવો હાથ આવે, કારણ કર્મવાદીઓ બધા કર્મ કરતા રહે તો એને એટલે કે ઈશ્વરને ઊંઘવું કેમ ફાવે? સાહેબ, એ તો આપણે એમને પોઢાડી દઈએ છીએ, બાકી એ તો 24 કલાક 24/7 ચાલે છે. અને એટલે જ કદાચ આપણા ઘરની કોઈ એક ભીત નબળી હોય તો આપણને રાત્રે નીંદર નથી આવતી, પણ એક પણ પ્રકારના થાંભલા વગર આખું આકાશ ઊભું છે, આપણને કોઈ દિવસ ડર લાગ્યો કે આકાશ કાલ નીચે પડી જશે? કારણ કે ઈશ્વર પણ નિયમિતતા, પરસિસ્ટન્સ સાથે, એના 2 એક્ઝામ્પલ્સ આપની સામે છે, સૂર્ય અને ચંદ્ર. સાહેબ, પૂરા ખંતથી કામ કરે 24/7. આપણે ત્યાં સૂર્યોદય ને સૂર્યાસ્ત થાય છે, પણ એવું કહેવાય છે કે there is always a sunrise somewhere in the world. દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં ક્યાંક તો સૂર્યાસ્ત અને સૂર્યોદય થતો જ હોય છે. એટલે સૂર્ય ક્યારેય આરામ પર નથી જતો, ક્યારેય રજા પર નથી જતો. ચંદ્ર ક્યારેય આરામ પર નથી જતો, ક્યારેય રજા પર નથી જતો. તો ઈશ્વરની પ્રતિકૃતિ જો રોજ કામ કરતી હોય તો આપણે પણ ઈશ્વરની પ્રતિકૃતિ જ છીએ. ખાલી તકલીફ એ છે કે આપણને 2 શાર્પ માઇન્ડ આપ્યા છે જે વિચારવા મજબૂર કરે છે કે આજે રજા છે. ઘણા લોકો તો આજથી જ વેકેશનના મૂડમાં આવી ગયા હશે. સાહેબ, હૃદય કોક દિવસ એવું નક્કી કરે કે આજે રજા રાખું, ધબકારા મારે લેવા નથી, તો કદાચ એવું બને કે એક વ્યક્તિ આવું નક્કી કરે તો બીજા ઘણા લોકોએ ફરજિયાત રજા મૂકવી પડે. સાહેબ, હૃદય ક્યારેય રજા નથી રાખતું, લીવર ક્યારેય રજા નથી રાખતું, કિડનીઓ ક્યારેય રજા નથી રાખતી. સાહેબ, આપણા એક પણ ઓર્ગન ક્યારેય રજા નથી રાખતા. ધીમે ધીમે મક્કમ ગતિએ પૂરી ખંતથી પોતાનું કામ કરે છે. બ્લડ પ્યુરિફાય કરવાનું હોય તો પણ ભલે, અને હાર્ટબીટ્સ કન્ટિન્યુ કરવાનું હોય તો પણ ભલે. તો પરસિસ્ટન્સ કુદરત પાસેથી પણ શીખવા જેવું. ક્યારેય ન ભૂલીએ કે આ ચોથો પી આપણા પ્રોગ્રેસ માટેનો ખૂબ ઉમદા મંત્ર છે. 5મું, પ્રોએક્ટિવનેસ એટલે કે સક્રિયતા. એક ખૂબ સરસ ઉદાહરણ આપની સામે છે, ઘડિયાળ. સાહેબ, 24/7 ચાલે, ચાલ્યા જ કરે, સિવાય કે બેટરી ડિસ્ચાર્જ થઈ ગઈ હોય અને ચાવી વાળું ઘડિયાળ હોય તો ચાવી પૂરી થઈ ગઈ હોય તો કદાચ અટકે. બાકી હંમેશા પ્રોએક્ટિવ, સમય સાથે જ ચાલવું, સક્રિયતા.
આપણે કેટલા સક્રિય છીએ? એક સિમ્પલ વસ્તુ કહું, એક નાનકડા ઉદાહરણ સાથે સમજાવું. જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ નિષ્ક્રિય બને ને ત્યારે બીજી વસ્તુ વધારે બળવત્તર, વધારે સ્ટ્રોંગ બની જાય. પછી એ નિષ્ક્રિય બનવાનું કારણ કુદરતી પણ હોઈ શકે, કૃત્રિમ પણ હોઈ શકે. હું એનું તમને લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપું. 2020 માર્ચ મહિના પહેલા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ્સ, ઓવર ધ ટોપ, આ જે પ્લેટફોર્મ છે, દાખલા તરીકે નેટફ્લિક્સ, એમેઝોન પ્રાઇમ, વુટ, એના પર બહુ ઓછા પ્રમાણમાં વેબ સિરીઝ જોવાતી. વેબ સિરીઝ તો લોકો જોતા, પણ એનું પ્રમાણ ખૂબ ઓછું હતું. 2020માં એક નાનકડો વાયરસ આ પૃથ્વી પર અસ્તિત્વમાં આવ્યો અને સક્રિય બન્યો, જેનું નામ છે COVID-19 એટલે કે કોરોના. તમામ થિયેટર્સ બંધ થયા, એટલે આપણી ભાષામાં કહીએ તો નિષ્ક્રિય થયા. સાહેબ તમે જુઓ કે ઓટીટી પ્લેટફોર્મે આખું એન્ટરટેનમેન્ટ માર્કેટ કેપ્ચર કરી લીધું. જે લોકો સક્રિય છે એમને માત્ર એક જ મોકાની, એક જ ચાન્સની જરૂર છે. એટલે સક્રિય રહીએ, થોડું આગળથી વિચારીએ. ઘણા બધા લોકો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામિનેશન્સની પ્રિપેરેશન્સ કરતા હશે અને ઘણા બધા લોકો હવે પછી કરશે. પણ આપણે કોઈ દિવસ એવું વિચાર્યું કે એક્ઝામિનેશન ગમે ત્યારે લેવાય? આજે લેવાય તો ભલે, 2 મહિને લેવાય તો ભલે, 6 મહિને લેવાય તો ભલે, 2 વર્ષે લેવાય તો પણ ભલે, મને કશો ફરક નથી પડતો, હું અત્યારે જ તૈયારી કરીશ. પ્રોએક્ટિવનેસ. અને ખરેખર એવા લોકો જ પરીક્ષાને ખૂબ સારી રીતે પાસ કરી શકે છે જે લોકો પરીક્ષાનું શેડ્યુલ આવ્યા પછી પ્રિપેરેશન શરૂ નથી કરતા. કારણ કે પરીક્ષાનું શેડ્યુલ આવ્યા પછી પ્રિપેરેશન તમે કરવાની શરૂઆત કરો તો ત્યારે તો તમારી સાથે બધા લોકો રેસમાં હશે. પણ જે લોકો સતત 1.5, 2, 3 વર્ષથી પ્રિપેરેશન્સ કરતા હોય અને પરીક્ષાનું શેડ્યુલ અચાનક આવી જાય, એમને બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ લોકો ઓલરેડી એક્ટિવ જ છે, સક્રિય જ છે. એમની પ્રિપેરેશન્સ તો રોજ ચાલે છે. ખાસ કરીને જનરલ નોલેજ, કરંટ અફેર્સ, આપણને ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી છે કરંટ અફેર્સમાં કે જે આપણે આગલી રાત્રે વાંચવા બેસીએ તો એમ ન થાય, કારણ કે કરંટ અફેર્સ તો બહુ મોટો દરિયો છે, જનરલ નોલેજ બહુ મોટો દરિયો છે. અને આપણને તો ખૂબ નાનું, આપણને એમ કહીએ ને કે આંગળીના વેઢા જેટલું પણ જીકે કે કરંટ અફેર્સ ના આવડતું હોય. અને કોઈને ના આવડે, કોઈને ના આવડે, કારણ કે એનો વિસ્તાર એટલો મોટો છે. પણ એક ફાયદો થાય કે જો તમે 3-4 વર્ષ સુધી સતત FY BCom માં એન્ટ્રી કરી તો ફર્સ્ટ યર BCom થી તમે શરૂઆત કરો તો ઘણા શું વિચારે કે એક્ઝામ તો ગ્રેજ્યુએશન પછી આપવાની છે, 3 વર્ષની વાર. સાહેબ 3 વર્ષની વાર છે તો તમારી પાસે 365 ગુણ્યા 3 વર્ષ, 1095 દિવસ પ્રિપેરેશન્સના છે. એ 1095 દિવસ તમે પ્રિપેરેશન કરી હોય તો ગ્રેજ્યુએશન પછી કોઈ પણ સમયે પરીક્ષા આવે એ તૈયારી કામ તો આવે છે. પ્રોએક્ટિવનેસ, સક્રિયતા, ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ તબક્કે મને ખૂબ સરસ ઉદાહરણ યાદ આવે, ઉસેન બોલ્ટ. ઉસેન બોલ્ટને ઓલિમ્પિકમાં ખૂબ સારું પ્રદર્શન કર્યા પછી એક વખત એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પૂછવામાં આવ્યું કે તમે તો આમ 1 સેકન્ડમાં આટલું દોડી ગયા. ઉસેન બોલ્ટે આમ જરાક સ્માઇલ આપ્યું અને રિપોર્ટર સામે જોયું. એટલે રિપોર્ટરને થોડું આશ્ચર્ય થયું. એટલે ઉસેન બોલ્ટે જવાબ આપ્યો જે આપને હું કહું છું. રેસિંગ ટ્રેક પર આંખના પલકારામાં રેસ પૂરી કરવા માટે હું સતત 4 વર્ષ રોજ 12 કલાક દોડું છું, ત્યારે તમે જોવા નથી આવતા. You are not witness of my efforts. You are witness of my success only. મેં આજે સવારે ઉઠીને નક્કી નહોતું કર્યું કે ઓલિમ્પિકના રેસિંગ ટ્રેક પર જરા શૂઝ પહેરીને પહોંચી જાવ અને દોડી નાખું. નોટ એટ ઓલ. સાહેબ પ્રોએક્ટિવનેસ, 4 વર્ષ સતત
બે સમર ઓલિમ્પિકની વચ્ચે 4 વર્ષનો સમયગાળો હોય, તો એ બે ઓલિમ્પિકની વચ્ચે જે 4 વર્ષનો સમયગાળો છે, એ 4 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન રોજ 12 કલાક હું દોડું છું. અને એ જે 12 કલાક હું દોડ્યો છું એનું પરિણામ મને ઓલિમ્પિકની રેસમાં રેસિંગ ટ્રેક પર મળે છે. સેબા પ્રોએક્ટિવનેસ છે. આપણે બહારગામ ફરવા જવાનું હોય દિવાળી વેકેશનમાં, અને આપણી ટિકિટ દિવાળી પછીના 3જા 4થા દિવસે હોય, તો આપણે કેવી તૈયારીઓ આદરી દઈએ છીએ. ઠંડા પ્રદેશમાં જવું હોય તો ગરમ કપડા પેક કરીએ, કઈ ભૂલાય ન જાય, ગ્લોવ્સ ના ભૂલાય, સોક્સ ના ભૂલાય, વિન્ટર વેર્સ ના ભૂલાય, ચાદર ન ભૂલાય. ઠંડીમાં તકલીફ પડે તો મેડિસિન્સ ના ભૂલાય. એક વસ્તુ ચીવટથી આપણે ભેગી કરીએ છીએ. પ્રોએક્ટિવનેસ કેમ? તો કે આપણે ફરવા જઈએ ને ત્યાં મજા આવે, મુશ્કેલી ના પડે. સાહેબ, એટલી જ પ્રોએક્ટિવનેસ કરિયર માટેની જરૂરી છે. If you prepare for all 3 years of your graduation and 2 years of post-graduation throughout all 365 days of the year, believe me, you can clear any examination without multiple efforts. ત્યારે એફર્ટ્સ કરવાની જરૂર નહીં પડે, કારણ કે પ્રયત્નો તમારા રોજ હશે. પણ ગ્રેજ્યુએશન પૂરું થાય, એક્ઝામિનેશનની તારીખ આવી, છાપામાં જાહેરાત આવી, ફોર્મ ભર્યું, હવે હોલ ટિકિટ આવી ગઈ, તો કે હવે વાંચવું પડશે. તો એવી રીતે ન થાય. સો ધીસ ઇઝ વન મોર P ફોર પ્રોએક્ટિવનેસ. ધેન નેક્સ્ટ P, it is a punctuality. નિયમિતતા. આપની સામે સ્ક્રીન પર એક સરસ મજાનું ચિત્ર મૂક્યું. આમ તો આ વ્યક્તિને આપણે ફિલ્મથી ઓળખીએ છીએ, માનસી ધ માઉન્ટેન મેન. નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકી તરત યાદ આવે, કારણ કે ફિલ્મથી આપણે વધારે ઇમ્પ્રેસ્ડ છીએ. પણ આ માનસી, જે દશરથ માનસી, જેમના પરથી આ ફિલ્મ બન્યું છે, એમના વિશે વિચારો કે એમને, હવે એના વિશે અમારે ડિટેલ ફિલ્મમાં બધું આપેલું જ છે કે એક આખો પર્વતને કોતરીને રસ્તો તૈયાર કરે છે ને બધી વાત. પણ એમની પંક્ચ્યુઅલિટી, નિયમિતતા કેવી હશે કે રોજ સવારે ઉઠીને એક જ કામ કરવાનું છે કે આપણે બે અલગ અલગ ગામને જોડતો રસ્તો તૈયાર કરવા માટે કોઈ મદદ કરે કે ના કરે, આપણે આપણા કામ માટે સમયસર લાગી જવું જોઈએ. આટલો એટીટ્યુડ પોતાના પ્રોગ્રેસ માટે. ત્યારે કદાચ એમને ખબર પણ નહીં હોય કે મારા પર એક બાયોગ્રાફી બનશે, મારી એક ટિકિટ સ્ટેમ્પ સરકાર દ્વારા પબ્લિશ કરવામાં આવશે. આવી એને કશી જ ખબર નહોતી. પણ એને એટલી ખબર હતી કે મારું એક લક્ષ્યાંક છે, મારું એક ધ્યેય છે, અને એ ધ્યેય બે ગામની વચ્ચે આવેલા પર્વતને કોતરી રસ્તો તૈયાર કરવો. શરૂઆતના તબક્કે લોકોને એવું લાગતું કે માનસિક રીતે અમને થોડી તકલીફ હશે, કારણ કે આવું અઘરું કામ થોડું કરાય. ફિલ્મ જોયું હશે તો આપને બાકીની બધી જ ડિટેલ્સ ખબર હશે. પણ સાહેબ, એમની નિયમિતતા, એમને કોઈ દિવસ થાક ન લાગ્યો, એમને કોઈ દિવસ હાર ન માની. કારણ કે આવું મોટું કામ કરવામાં તો થાક પણ લાગે, હાર ક્યારેક આપણને અહેસાસ થાય કે આવડું મોટું કામ આપણાથી નહીં થાય. પણ સૌથી મોટી એમની પાસે જે બાબત હતી, એ બાબત હતી પંક્ચ્યુઆલિટી, એટલે કે નિયમિતતા. એમને ખબર હતી કે મારે જે ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવાનો છે, આ ધ્યેય માત્ર ને માત્ર આરામ કરવાથી, માત્ર ને માત્ર વિચારવાથી ને નહીં થાય. કારણ કે એમને એક મંત્ર હંમેશા યાદ રાખ્યો હોય, જે નિયમિતતાથી કામ કરતા હોય એમને. हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है. जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, अभी उनको भी करके दिखाना है. જે લોકોએ આપણને કીધું છે કે તમારાથી નહીં થાય, એમને તો આપણે કરીને બતાવવું જ પડે.
અને એમને બતાવવા માટે સૌથી અગત્યની બાબત નિયમિતતા, પંક્ચ્યુઆલિટી. સાહેબ, આપણે 10મા 12મામાં આવો અનુભવ કર્યો હોય, 12મું ધોરણ ચાલુ થાય ને એટલે એક નવું ફોર્મ, એક નવું જોશ, એક નવો જુસ્સો હોય. કેવો જુસ્સો હોય, જોરદાર વાત કરવામાં કે બસ હું આ કામ કરી જ નાખું. પણ પછી એમને ખબર પડે, જેમ જેમ દિવસો જાય એમ જુસ્સો ઘટતો જાય, નિયમિતતા વિખાતી જાય, અને એ વિખાઈ ગયેલી નિયમિતતા સાથે આપણને ક્યારેય કોઈ પરિણામ મળતું નથી. તમે ખાલી વિચારો કે ઉનાળો 2 મહિના વધારે લંબાય અને ચોમાસું 1 મહિનો ઓછું ચાલે તો આખી પૃથ્વીને તકલીફ પડે છે. સિઝન અનિયમિત થાય તો આખી પૃથ્વીનું જે જીવન ચક્ર છે એ વિખાઈ જાય. તો આપણે નિયમિત ન રહીએ તો આપણું જીવન ચક્ર તો વિખાય જ જાય. આ બહુ પાક્કું છે. તો વધારાનો પી જે પ્રોગ્રેસ માટે મારે અને તમારે બંને યાદ રાખવાનો છે એ છે પંક્ચ્યુઆલિટી. અને છેલ્લો અને 7મો પી, જેમ ઇન્દ્રધનુષમાં 7 રંગ છે એમ પ્રોગ્રેસના પણ 7 રંગ છે. અને 7મો રંગ એટલે પરફેક્શન, સંપૂર્ણતા. ક્યારેય કોઈ પણ કામ હાફ હાર્ટેડલી, એટલે કે માત્ર કરવા ખાતર કરવું નહીં. જે કામ કરો એ યોગ્ય પ્લાનિંગ સાથે, યોગ્ય આયોજન સાથે વિચારીને સંપૂર્ણ કરો. કારણ જે કામ આપણે અધૂરું છોડીએ છીએ એ કામ જ્યારે બીજો કોઈ વ્યક્તિ સંપૂર્ણ કરે છે ત્યારે તમામ ક્રેડિટ એને મળે છે. દાખલા તરીકે, એક પથ્થરને તોડવાનું કામ મને આપવામાં આવ્યું અને આ પથ્થર પર મેં એક મોટો હથોડો લઈ અને 49 ફટકા માર્યા. પછી મેં મારો જુસ્સો ગુમાવી દીધો કે હવે આ પથ્થર મારાથી તૂટશે નહીં. એટલે હું હથોડો બાજુએ મૂકીને ચાલ્યો ગયો અને એટલી જ વારમાં બીજો કોઈ વ્યક્તિ આવે, હથોડો લઈ એક ફટકો મારે અને પથ્થર તૂટી જાય. તો પથ્થર તોડવાની તમામ ક્રેડિટ એ 50મો ફટકો મારનારને જશે. એટલા માટે 50મો ફટકો મારનારને તમામ ક્રેડિટ જશે કારણ કે તમે ધીરજ ગુમાવી બેઠા અને તમારો જુસ્સો ઓસરી ગયો, એટલે તમે પ્રયત્ન કરવાનું છોડી દીધું. પણ જો તમે સંપૂર્ણતા સાથે 100% સંપૂર્ણ કામ કર્યું હોત અને 50મો ફટકો મારવાની જો ધીરજ તમે કેળવી હોત તો કદાચ એક ક્રેડિટ તમને મળત. તમારી સામે એક સરસ મજાનું ચિત્ર છે અને આ ચિત્ર એક ખૂબ સારા સ્વિમર માઇકલ ફેલ્પ્સનું છે. તમને બધાને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે આ માણસ પાસે 28 ઓલિમ્પિક મેડલ્સ છે. બીજા મેડલ્સની ચર્ચા અત્યારે નથી કરતો. 28 ઓલિમ્પિક્સ મેડલ છે, જેમાં 23 ગોલ્ડ મેડલ, 3 સિલ્વર મેડલ અને 2 બ્રોન્ઝ મેડલ છે. આપને આ તકે જણાવતા મને થોડુંક સંકોચ થાય છે કે 130 કરોડની વસ્તી ધરાવતા ભારત દેશ પાસે કુલ 28 ઓલિમ્પિક મેડલ છે. 130 કરોડની વસ્તી ધરાવતો સમગ્ર દેશ અને બીજી બાજુ માઇકલ ફેલ્પ્સ, બેયના મેડલની સંખ્યા એક સરખી છે. પણ એક વખતે માઇકલ ફેલ્પ્સને હાથમાં ઈજા પહોંચી, બંને બાવડાઓમાં. ને આપણને સૌને ખબર છે કે બાવડાઓમાં ઈજા પહોંચે તો સ્વિમિંગ કરવું ટફ થઈ જાય. બધા લોકો એવું કહ્યું કે ભાઈ તમે આ વખતે પાર્ટિસિપેટ કરવાનું રહેવા દો. પણ માઇકલ ફેલ્પ્સે વિચાર્યું કે ના, મારે પાર્ટિસિપેટ કરવું જ છે. એના ગુરુએ એને કહ્યું કે હાથની તકલીફ છે ને, કંઈ વાંધો નહીં, તું તારા પગની તાકાતમાં વધારો કર. If you are facing problem with your both the hands, don't worry, increase the strength of your legs. તારા પગની તાકાત વધાર. અને સાહેબ એને પોતાના પગની તાકાત વધારી અને જે ઓલિમ્પિકમાં એને વિથડ્રો કરવાની વાત હતી
એ ઓલિમ્પિકની અંદર એમને મેડલ્સ જીત્યા. સાહેબ, પોતાના કામ માટેનું કેવું પરફેક્શન. આવી ઠંડી પડે વિદેશોમાં, તો આપણી ઠંડી તો કંઈ ન કહેવાય. આવી પુષ્કળ ઠંડીની વચ્ચે માઇકલ ફેલ્પ્સ કલાકોના કલાકો સુધી સ્વિમિંગ પુલમાં પડ્યા રહે અને કલાકોના કલાકો સુધી તર્યા કરે, ત્યારે જઈને એ આટલા બધા મેડલ માટે દાવેદાર બને છે. આપણે પણ હવે સ્પોર્ટ્સની દિશામાં ખૂબ સારું કરી રહ્યા છીએ. આવનારા સમયમાં આપણે પણ ખૂબ બધા મેડલ્સ ઇન્ટરનેશનલ લેવલે લઈ આવશું, કારણ કે આપણા તમામ સ્પોર્ટ્સ પર્સન અત્યારે ખૂબ ખંતથી, ખૂબ પરફેક્શન સાથે કામ કરી રહ્યા છે. કદાચ આજથી 5 વર્ષ પછી ફરી પાછું આ વિષય પર બોલવાનું થાય તો અહીંયા કોઈ ભારતીય ખેલાડીનું ચિત્ર હશે જે ખેલાડીએ ખૂબ સારું નામ વિશ્વમાં પ્રાપ્ત કર્યું ઓલિમ્પિક રમતોમાં. તો આ પરફેક્શન છે. તો સક્સેસફુલ થવા માટે, પ્રોગ્રેસ પ્રાપ્ત કરવા માટે આટલી વસ્તુઓની ખૂબ વધારે આવશ્યકતા છે, જેને આપણે 7 P's ફોર પ્રોગ્રેસ તરીકે ઓળખીએ. ફરી પાછું આપ લોકોને ફટાફટ યાદ આવી જાય એટલા માટે માત્ર 1 જ મિનિટના સમયમાં આપણે 7 P વિશે રિવિઝન કરીએ. સૌથી પહેલો P એટલે કે પોઝિટિવિટી, હકારાત્મકતા. ત્યાર પછી પેશન્સ, ધૈર્ય. persistence, ખંત. ત્યાર પછી પરફેક્શન, પંક્ચ્યુઆલિટી, પ્રોએક્ટિવનેસ અને સૌથી પહેલું પોઝિટિવિટી. આટલા P જો આપણે આપણા જીવનમાં ભેગા કરીએ તો જે રીતે ઇન્દ્રધનુષ, મેઘધનુષ 7 કલરથી એકદમ આકાશમાં બ્યુટીફુલ લાગે છે, એમ કદાચ આ 7 P આપણા જીવનમાં જો વણાઈ જાય તો કદાચ આપણી કારકિર્દી પણ મેઘધનુષની જેમ સમગ્ર વિશ્વમાં ચમકે. તમને તો નામ પ્રાપ્ત થાય, તમારી સાથે સાથે તમારા પેરેન્ટ્સને પણ એક આગવી ઓળખ મળે. આ તબક્કે ખૂબ સરસ વાત કરું અને પછી મારી વાતને હું પૂર્ણ વિરામ આપું. આ દુનિયામાં 630 કરોડ કરતા પણ લોકો વધારે છે, જનસંખ્યા છે. કેટલી બધી વિવિધતાઓ, કદમાં, ઉંમરમાં, સ્કિન કલર, ભાષા, કેટલી વૈવિધ્ય ધરાવતી આપણી પૃથ્વીની વસ્તી છે. પણ આ પૃથ્વીની વસ્તીમાં એક વસ્તુ કોમન છે, અને એ કોમન વસ્તુ એટલે દરેક વ્યક્તિ પોતાના માતા પિતાના નામે ઓળખાય છે. આપણે આજે એક એવી ઓથ, એક એવી શપથ લઈએ કે આપણે જીવનમાં ખૂબ સારું કામ કરશું જેથી આપણા માતા પિતા સમગ્ર સંસારમાં આપણા નામથી ઓળખાય. અને કદાચ આ આપણા માતા પિતા તથા ગુરુજનોને આપવામાં આવેલી સૌથી મહત્વની ભેટ હશે. આ 7 P સાથે પંક્ચ્યુઆલિટીની વાત કરી તો પંક્ચ્યુઆલિટીના મુદ્દા મારો સમય પણ અહીંયા પૂરો થાય છે. તો નિયમિતતાની વાત કરતી વખતે નિયમિતતાનું પાલન કરવું ખૂબ જરૂરી છે. મને આપવામાં આવેલો સમય 12 to 1. We are about to finish the time. મારું મેલ આઈડી આપની સ્ક્રીન પર છે. આપ મેલ આઈડી નોંધી શકો છો. આપ મને સીધા ફીડબેક આપી શકશો. તમારે કઈ પ્રશ્ન કરિયર ઓરિએન્ટેડ હોય તો આપ મને ગમે ત્યારે પૂછી શકશો. હું શક્ય હોય તેટલા જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરું જ છું અને કરતો રહીશ. આ સાથે મારી વાતને અહીં વિરામ આપું છું. થેન્ક યુ નાગર સર, મને આ તક આપવા માટે અને આ વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરવાનો એક અમૂલ્ય અવસર આપવા માટે. It was wonderful, sir, to see the least. You have been brilliant as always. Thank you, sir. And what's unique, Kiran madam, I'll just take a second. There is some echo, I think.
Dhaval sir, if we can address that. Just to, hello. जी सर. Yeah. So, Manish sir, what I wanted to just share immediately with the students that you were outstanding, you're brilliant as expected. And the students, all the English medium and the Gujarati medium students should note that, you are practicing the qualities that you're projecting. You see, you Thank you. spoke about positivity. You're very optimistic. Everybody knows that. The work that you did during the lockdown period initially in March and April, and outstanding. That's only possible when you have a lot of dedication, dutifulness, and determination, which incorporates the idea of passion, you know, patience. There were, remember, Manish, there were connectivity problems, and I'm sure the students would be happy to know that, sir had a duty to execute. So he went at the top of the terrace where, connectivity was an issue, and he sat there in the red hot sun and, ensured that, the presentation was made. That's the quality of persistence. He has been proactive. Punctuality, you have just seen for yourself as to, there was a time limit given to him, and he, bound himself, confined himself to that. So all these add up to the perfectionist that Manish sir is. Thank you so Thank you. much, Manish sir. It has been wonderful listening to you. I'm sorry, Kiran madam, but I wanted to give this, feedback immediately. Thank you very much. Please Thank you, sir. continue, Kiran madam. Okay, thank you so much, sir, to give your valuable knowledge to us. It's time to lot of things. So it's our privilege to say that we thank those we have given us knowledge, who have given us guidance at every stage. So I would like to give this beautiful opportunity to Mr. Kishan Badiani to say a few words for thanks. So please, sir. નમસ્કાર. વોટ ઓફ થેન્ક્સ ની પહેલા મારે જસ્ટ 1 થી 2 મિનિટ મનીષ સર વિશે થોડી વાત કરવી છે. હું ખુદને રોકી નથી શકતો. તો જ્યારે પણ હું ડોક્ટર મનીષ રાવલ સરને જોઉં છું કે જ્યારે એમને સાંભળું છું ત્યારે મને એક સવાલ ચોક્કસથી હંમેશા થતો એવો છે કે કોઈ એક માણસ પાસે કેટલી ક્વોલિટીઝ હોઈ શકે, એક વ્યક્તિ પાસે કેટલી ક્વોલિટીઝ, કેટલા સબ્જેક્ટનું નોલેજ હોઈ શકે. હું જસ્ટ થોડી જ વાત કરીશ, વધારે વાત નહીં કરું. આમ તો આ પૂરું નહીં થાય નહીં તો. સો રિસર્ચ મેથોડોલોજીની જો વાત કરીએ રિસર્ચ ફિલ્ડની, તો આખા ગુજરાતમાં બહુ ઓછા લોકો એવા છે કે જેમની પાસે મનીષ જેટલું નોલેજ હોય રિસર્ચ ફિલ્ડ માટેનું. પછી એ બેઝિક્સ ઓફ રિસર્ચ મેથોડોલોજી હોય કે પછી ડિફરન્ટ ટૂલ્સ એન્ડ ટેકનિક્સની વાત હોય કે પછી અલગ અલગ સોફ્ટવેર્સ જે છે, એડવાન્સ્ડ સોફ્ટવેર્સ જે રિસર્ચ માટે યુઝ થતા હોય છે, સંશોધન માટે યુઝ થતા હોય છે, તો એમના જેટલું નોલેજ બહુ જ જૂજ લોકો પાસે છે ગુજરાતમાં. અને એ મનીષ સરને પણ ખ્યાલ છે, પણ એ ક્યારેય પણ એમને ક્યારેય પણ અભિમાન નહીં કરે. અચ્છા, બીજી વાત કરું અકાઉન્ટિંગ એન્ડ ટેક્સેશનની, તો અકાઉન્ટિંગમાં સરનું જે નોલેજ છે એ આમ જોઈએ તો જોતો જડવો મુશ્કેલ છે ખરેખર. તો ટેક્સેશન સબ્જેક્ટની વાત કરું તો ટેક્સેશન એવો સબ્જેક્ટ છે કે જે બીજા સબ્જેક્ટની આપણે સરખામણી કરીએ ને તો એ થોડો અઘરો એટલા માટે પડે કેમ કે દર વર્ષે નવા નવા ચેન્જીસ આવતા રહેતા હોય છે, અમેન્ડમેન્ટ્સ આવતા રહે, તો સતત અપડેટ રાખવું પડે છે આપણા માઇન્ડને, સતત એમાં ધ્યાન આપવું પડે છે, ત્યારે જ એ પોસિબલ બને છે ટેક્સેશન માટે. તો જ્યારે હું રાજકોટ હતો એમકોમમાં, જ્યારે હું ટેક્સેશન સબ્જેક્ટ લેતો હતો, ભણાવતો હતો, ત્યારે પણ જરૂર પડી છે ને સરની, જ્યારે પણ હું ક્યાંક પણ અટકી ગયો હોય ને મુદ્દા ઉપર, હું સરને સિમ્પલી મેસેજ કરતો,
અને એક વસ્તુ હંમેશાથી એ જ રહી છે સરની વાત કે ઇન્સ્ટન્ટ રિપ્લાય, અને એક જ સેકન્ડમાં એમનો રિપ્લાય જે મારે જોઈતો હોય, જે ટુ ધી પોઈન્ટ, જે મારે આન્સર જોઈતો હોય, જે મારે સચોટ માહિતી જોતી હોય એ સર પાસેથી મને મળી જ ગઈ હોય. અચ્છા, હજી થોડી વાત કરું તો એવા પ્રોફેસર મળવા બહુ અઘરા છે કે જે મૂવીઝના એક્ઝામ્પલ્સ આપી શકે પોતાના લેક્ચરમાં સ્ટુડન્ટ્સને સમજાવવા માટે, કે પછી સ્પોર્ટ્સના એક્ઝામ્પલ્સ આપી શકે. સરના લેક્ચર્સ આપણે જો સાંભળીએ ને તો ત્યાં વિરાટ કોહલી પણ આવશે, ત્યાં શાહરૂખ ખાન પણ આવશે, ત્યાં અમિતાભ બચ્ચન પણ આવશે. કેમ કે સરને ખબર છે કે વિદ્યાર્થીના હૃદયને સ્પર્શવું હશે ને તો એમને જે સમજાય છે એ આપવું પડશે. આપણને જે સમજે છે એને વિદ્યાર્થી કઈ રીતે વિચારે છે, એમના હૃદયની નજીક શું છે, સર એ કહેશે અને એ પ્રમાણે એક્ઝામ્પલ આપશે. એક નાનું એનું એક્ઝામ્પલ આપું કે સર અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ્સને કઈ રીતે આપે છે. આપણે બધા આઈસ્ક્રીમ ખાવા જતા હોઈએ છીએ, બરાબર? ત્યાં સરને યાદ આવી ગયું લાગે છે સરનું એક્ઝામ્પલ. ત્યાં ઘણી બધી વેરાયટીઝ હોય છે આઈસ્ક્રીમની, પણ આપણે એક કોમન આપણો એક હોય છે માઇન્ડસેટ કે ચલો આ મારી ફેવરિટ ફ્લેવર છે, આપણે એ જ જોઈએ છીએ, બીજા તરફ આપણે જતા જ નથી. તો એવું હું થોડું સર એડિશન પણ કરીશ મનીષા, કે સર આમાં એવું ઘણું બધું કહી શકશે કે મેન્યુફેક્ચરરે, ઉત્પાદક જે છે એમણે આટલી બધી વેરાયટીઝ બનાવી છે, આટલી બધી વેરાયટીઝ અવેલેબલ છે, તો બધાનું ઇમ્પોર્ટન્સ હશે ને, જે ઇમ્પોર્ટન્સનું હશે તો જ ત્યાં છે ને. તો એ પ્રમાણે સર પછી એમ પણ કહી શકશે આગળ ઉપર કે જીવનના પણ ઘણા બધા રંગો છે જે ઈશ્વરે આપેલા છે, આપણે બસ અમુક જ રંગો જોઈએ એવું ન ચાલે. આપણે બધાને એન્જોય કરવાના હોય, લાઈફને એન્જોય કરવાની હોય બધી રીતે. બધા અલગ અલગ રંગો ભગવાન આપેલા છે, બધા આપણે એટલી જ ઉત્સાહથી આપણે એને આવકારવાના હોય, એને એન્જોય કરવાના હોય. તો એ પણ ખરું. એ સિવાય હા સર, મનીષ સર, તમને મારે કહેવું જોઈએ અત્યારે કે તમારી પાસેથી મારા જેવા જે યંગ લેક્ચરર્સ હોય ઘણું બધું શીખે છે. સર, તમારી પાસેથી હું શીખ્યો છું કે જે કામ કરીએ એ પૂરી નિષ્ઠાથી કરવાનું, પૂરી નિષ્ઠાથી, પૂરી મહેનતથી, પૂરા એફર્ટ્સથી કરવાનું. અચ્છા, તમે વિદ્યાર્થીઓને મારે કહેવું જોઈએ કે તમે બધાએ જે પીપીટી જોઈ છે સરની, તમને એટલો તો ખ્યાલ આવી જ ગયો છે સર સિમ્પલ પીપીટી પણ પ્રેઝન્ટ કરી શક્યા હોત, બરાબર ને? પણ સરે એટલી મહેનત કરી, સરના એફર્ટ્સ તમને દેખાશે પીપીટીમાં કે તમે લગભગ ક્યાંય આવી પીપીટી તમે જોઈ નહીં હોય મારા ખ્યાલથી. આમાં કેટલી એફર્ટ્સ સરને પડી હશે, કેટલી આ તો મેં જસ્ટ પીપીટીની વાત કરી, પણ આ જે સરે 7 પીસની વાત કરી, સર ખરેખર પોતાના જીવનમાં એ એપ્લાય કરે જ છે. જસ્ટ ખાલી કહેવાની વાતો આ હતી જ નહીં, જે હું જાણું છું, હું સાક્ષી છું સર, જે લેક્ચર્સમાં જે એમનો માઇન્ડસેટઅપ હોય છે, સતત પોઝિટિવિટી મળે રાખતી હોય છે. અને હજુ પણ એક વાત કરું, છેલ્લી વાત કહીશ કે સર પાસેથી હું એ શીખ્યો છું કે એપ્લિકેશનના જેમ નવા નવા વર્ઝન આવતા હોય છે ને, કે નવું વર્ઝન આવે અને આપણે એને અપડેટ કરી લઈએ છીએ. આમાં શું થતું હોય છે કે થોડો સમય થાય ને, એક સમય એવો આવે કે જ્યારે એપ્લિકેશન છે ને યુઝલેસ થઈ જાય, એનો કોઈ ઉપયોગ રહેતો નથી, નકામી થઈ જાય છે. તો મને સર પાસેથી એ શીખવા મળ્યું છે કે સતત રોજે રોજ આપણે અપડેટ થતા રહેવું જોઈએ, નવું નવું શીખીને, નવું જાણીને, નવું સમજીને સતત એક્ટિવ રહેવું જોઈએ. નહીંતર આપણે પણ નકામ જ થઈ જવાના છીએ, બીકોઝ અત્યારે પરિવર્તનનો યુગ છે. આપણે જો ચેન્જ નહીં થઈએ, આપણે નવું નહીં શીખીએ, આપણે કંઈક ઇનોવેટિવ નહીં શીખીએ તો આપણે ખુદ નકામ થઈ જવાના છીએ. તો આ ચોક્કસથી હું સર પાસેથી આ બધું શીખ્યો છું કે જે કરીએ એ જેમ સરે વાત કરી છે પોતાના 7 પીસ ઓફ પ્રોગ્રેસમાં, કે જે કરીએ પૂરી ખંતથી કરીએ અને પૂરેપૂરો સંતોષ, આપણને પણ સંતોષ થાય, આપણું વેલ્યુડેશન થાય, સામેવાળા જેટલા પણ છે બધાનું વેલ્યુડેશન થાય. જસ્ટ આપણે જ કે જસ્ટ બીજા કોઈ નહીં, બધાનું વેલ્યુડેશન થાય, બધાને સાથે લઈને ચાલી. તો મનીષ સર, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે તમારો સમય આપેલો છે અમને. વિદ્યાર્થીઓ તો છે જ, પણ અમે પણ બહુ બધું શીખ્યા છીએ તમારી પાસેથી. તો સર, મનીષ સર, બહુ જ ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણી કોલેજના પ્રિન્સિપલ, થેન્ક યુ સર, આપણી કોલેજના પ્રિન્સિપલ શ્રી ડૉક્ટર અનુપમ નાગર સર, સર આપનો ખૂબ આભાર
કે ખરેખર આપણે જે રૂટ્સની વાત કરીએ ને, મૂળની વાત કરીએ ને, કે આખું જે કંઈ પણ આપણે કાર્યક્રમ સરસ મજાનો આપણે થયો તેના રૂટ્સમાં, એના મૂળમાં છે એ ડૉક્ટર નાગર સરનો આઈડિયા હતો. એમણે અમને કીધેલું હતું કે આવું કંઈક કરવું છે સ્ટુડન્ટ્સ માટે, કે કંઈક નવું મળે સ્ટુડન્ટ્સને. સો નાગર સર, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને એમનો જ્યારે પણ અમને કોઈ મુશ્કેલી આવે ત્યારે તરત અમે જઈએ છીએ સર પાસે, અને એમની પાસે સોલ્યુશન હોય જ છે. અને હસીને કહે છે કે કોણ રોકે છે તમને. એટલે ડૉક્ટર નાગર સર, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર આ બધા માટે. કોમર્સ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ ડૉક્ટર ભરતસિંહ ડોડિયા સર, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમને ગાઈડ કરવા માટે, અમને માર્ગદર્શન આપવા માટે. ડોડિયા સરને તમે આપણે 5 વાગે કોલ કરીને સાંજે, કે પછી રાત્રે 9 વાગે કોલ, એમનો એક સરખા જુસ્સાથી, એટલા જ ઉત્સાહથી જવાબ મળશે કે જે આપણને માર્ગદર્શન જોઈતું હોય, જે કંઈ આપણે પૂછવું હોય, એનું પૂરેપૂરું ચોક્કસ જે સચોટ આપણે જે જોઈએ છીએ સોલ્યુશન, એ સર આપી જ શકશે. એમાં ક્યારેય સર એવું નહીં કહે કે હું અત્યારે ફ્રી નથી. સો ડોડિયા સર, તમારા માર્ગદર્શન માટે, તમારા ગાઈડન્સ માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ઇકોનોમિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ ડૉક્ટર પ્રણાલીબેન મોઢા, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છો અને અમારા બધાના ઉત્સાહમાં વધારો કર્યો છે. કોલેજના આઈટી એડમિન ધવલભાઈ રાજગુરુ, આપનો ખૂબ આભાર. કેમ કે અંતે તો આ બધું એવું છે કે જ્યાં સુધી આ મીટિંગ સ્ટાર્ટ કરવી હોય, એમાં જે કંઈ પણ સેટિંગ્સ છે એ તમે જ્યાં સુધી ના કરો ત્યાં સુધી અમે કંઈ ન કરી શકીએ. સો ધવલભાઈ, સોરી, સો ધવલભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બીકોમ ઇંગ્લિશ મીડિયમના કોઓર્ડિનેટર કિરણ મેડમ, આપનો ખૂબ આભાર કે આપે બહુ જ સરસ રીતે ડૉક્ટર મનીષ રાવલ સરનો પરિચય આપેલો છે. ફેકલ્ટી મેમ્બર કોમર્સ ઇંગ્લિશ મીડિયમના નંદિતા મેડમ, કે જેમણે બહુ જ સરસ રીતે સંચાલન કરેલું છે આખા જ કાર્યક્રમનું, પૂરેપૂરા કાર્યક્રમનું. સો બધાનો આભાર અહીંયા બધા જોડાવા માટે. અને આપણે એવું ઈચ્છીએ, અને ડૉક્ટર નાગર સર, ડોડિયા સર બધા જ મારી સાથે સહમત થશે કે ફિઝિકલ એજ્યુકેશન આપણે શરૂ થાય, ફિઝિકલ મોડમાં શરૂ થાય ત્યારે મનીષ સર આપણી કોલેજમાં આવે અને આપણે બધા જ એમને રૂબરૂ મળીએ અને એમના નોલેજનો આપણે લાભ લઈએ. આ બધા જ ડૉક્ટર નાગર સર અગ્રી થશે મારી સાથે આમાં. સો થેન્ક યુ સો મચ મનીષ સર, અગેન થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.